अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ताला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिलहर्ब वमा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्ब इलय्या मिम्मा फ़्तरज़्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बह फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहि व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सालनी अअतयतुहु व लइन इस्तआज़नी लउईज़न्नहु। दात देरशम हदीस ते द सय्यदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नकल। द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान दागे निस्बत कई अगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक, यानी दा हदीस हम कुदसी देख। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई बेशक अल्लाह ताला फरमाए ली मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिलहर्ब। वली वाउलाम ये नवतरे नज़दीकत तो वही, तक़र्रुब तो वही, दोस्ते तो वही। मन आदा ली वलियन चाची दुश्मनी उगलला ली वलियन असल इबारत खुदा से पगारो चे मन आदा वलियन ली, लेकिन अल्लाह पल दोस्तान होता डेर पबल नज़र गोरी, डेर द मिने प नज़र वर्त गोरी। तो देवजना ली वलियन एवेल दे वली ली नवई। मन आदा ली वलियन चाची दुश्मनी उकड़ा ली वलियन जमा दे यो दोस्त सरा। यो सड़े दा अल्लाह दोस्त दे असो का गसर दुश्मनी गई ईदा से खलक द वली नसोक मुराद दे मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह तिलिकी अल मोमिन अल मुत्तकी, हरागा मोमिन चा मुत्तकी दे परहेजगार दे नागत दा अल्लाह दोस्त वही। दानद ज़रूरी ची सड़े वली शो न गंद दे द सहाबा मरतबे तो रसीद याद न गेंडेल वे अल्लामा व फाजिल जोड़ शो ना, बल्कि हागा सड़े चागा दा अल्लाह द नारास्त्याना द बच के दो कोशिश कई और दागा द रजा कौलो कोशिश कई नागता वली वही दा अल्लाह। तरेदा मतलब नहीं चे सत्ता ख़ता तिने की गुनाह तिने की गलती तिने की दार से की, लेकिन दे जान नज़दीक अल्लाह ता दोस्ती कई दा अल्लाह सरा। मन आदा ली वलियन चाची दुश्मनी उकला जमायो दोस्त सरा बिलहर्ब। अल्लाह दखबल दोस्तान कबारे के कुरान के फरमाई इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, और सूरत यूनुस के फरमाई अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दा अल्लाह दोस्तान बाने न सयरी और न बगमदिनी दा अल्लाह दोस्तान भी। कुरान मजिद के पदे बाब के गण आयतु नदीख द मोमिनान सिफ़त एदा खुदरे च युहिब्बुहुम व युहिब्बूना। मोमिनान अल्लाह सर मीने कई और अल्लाह द मोमिनान सर महब्बत कई और अल्लाह सिफ़त ते मीना कौल यो सड़े च दा अल्लाह दोस्त सरा दुश्मनी शुरू की, अगर तंगवल शुरू की, अगला नुकसान वरकूल शुरू की। फ़क़द आज़नतुहु बिलहर्ब अल्लाह ऐलान कई ज़ ऐलान को मगत न जंग, यानी दा अल्लाह सोक दोस्तानी और सोक गीसरा ज़्यादे कई जुल्म कई तंगवली गई मतलब खैरो कवलो ज़रूरत निश्ता खलगी फ़लाने व खैरी होगी अफलाने खैरी न गई पाराम गिना। अगर च दा अल्लाह दोस्त न अल्लाह खपल ऐलान कर रहे दा सोक चरवाने कई न आज़नतुहु बिलहर्ब जमा ऐलान दागत द जंग कवलो
تاسو وګورئ د الله کم دوستان چې چا تنګ کړي دي هغې له الله دنیا کې کمې سزاګانې ورکړي دي هغه انبیا علیهم السلام د دور نه والې تر دې دور پورې اوس هم د الله ګڼ دوستان دي څوک چې تنګ کول کوي ویجا څوک چې تکلیف ورکوي څوک چې الزامات لګوي الله هغې له کم قسم سزاګانې ورکوي دې نه ځان ساتل پکار دي د الله دوستان هغه شیړل نه پکار دا اصول دي چې کله یو سړی د یو سړي سره دوستی شروع کی او غیرت پکې موجود وي نو دوست چې څوک تکلیف ورکوي دی هغه سره بیا دشمني کوي او انساني مزاج دی د دوست دوستی او د دوست دشمن دشمني چې کله انسانانو کې دا خوی موجود دی او الله مینه کوونکی دی د خپلو بندګانو سره نو که هغه آذنته بالحرب کی اعلان د جنګو کی نو دی کې څه لرهوالی خو نشته د عقل نه اوس یو سړی به څنګه د الله دوست کېږي دا په خولې نه کېږي چې سړی وایي زما الله سره مینه ده او زما الله سره دوستي ده او زه د الله خوښ یم د دې دپاره څه کارونه دي هغه کارونه به کول غواړي په هغې کارونو کې بنیادي کار هغه دا دی چې د الله د فرایضو باندې سړی عمل وکړي یو شی الله مقرر کړی دی کلمه توحید منلې مقرر کړی دي د شرک نه لرې کېدلې مقرر کړي دا فرض دي بدعت پرېښودلې فرض کړي دي د سنت اتباع فرض ده عام حالاتو کې فرض منځونه فرض روزې فرض حج فرض زکات دا ټول الله فرض کړي دي نو لومبنی شرط دا دی چې دی به د فرایضو پابندي کوي یو سړی هر څومره ښه سړی دی خو مونځ نه کوي دی د الله ولی نشي جوړېدی یو سړی هر څومره ښه سړی دی لیکن دی وبالوالدین احسانا باندې عمل نه کوي پلار سره ښه سلوک نه کوي د ده عبادات هېڅ نه پکارېږي زموږ یو ملګری و هغه باره کې یو افیسر ته چا وی چې ډېر ښه سړی دی ډېر عبادت ګزار دی ډېر متقي دی خو یاره پلار ته خپته لري زموږ ملګری ډېرې ګپي او ورته بیا خو جنتي دی بیا د خلکو خیال لایي چې ته بس نور کارونه مونځ کوه بس کافي ده مونځ نه انسانی حقوق هم لازم دي دا دی آیت حدیث کې ښیي ما تقرب الی عبدی بشیء نه نزدیکېږي زما بنده ما ته په څه څیز احب الیه چې هغه ما ته زیات محبوبي مما افترضت علیه د هغې په مقابله کې کوم چې ما په هغه فرض کړي څه مطلب یو بنده چې زما د مقرر کړي شوی فرایضو په ذریعه ما ته ځان نږدې کوي که نه نو دا ما ته ډېره خوښه ده یعنی الله چې کوم تعین کړی د فرضو نو انسان به ځان په هغې باندې الله ته نږدې کوي نو چې مونځ نه کوي دا ولي نه وي زموږ د علاقو کې داسې خلک مونږ لیدلی دی چې هغې ډوډۍ دلته خوري او مونځ له مکې مکرمې ته ځي دلته مونځ نه کوي او چې کوم مقتدیان دي یا مریدان هغې باندې دا یو روب جمع کړی دی چې زه خو مدینې منورې ته ځم بیا خوراک هم هلته کوه خوراک دلته کې یو بانه جوړ کړی دا خلک تاویږي دا تاویږي دا پیر صاحب دا پیر نه دی دا موږ فیل وایو دا اتی دی هر څه خوري یو سړی فرض مونځ نه کوي څه شي ولی دی فرض مونځ نه کوي دی ولی نه دی یو سړی چې د زنا نه ځان نه بچ کوي دی ولی نه دی یو سړی چې د سود نه ځان نه بچ کوي دی ولی نه دی یو سړی چې د کنځلو نه ځان نه بچ کوي دی ولی نه دی ولایت ګپ نه دی چوک د جوبه واچوه تسبیح والا لاس کې اوس ته ولی الله شو د اعمال غواړي په دې حدیث کې د ولایت لومبنۍ ذمہ داري څه ښودلی د ولي ابا فرض څیزونه پوره کوي د شرک ارتکاب چې کوي دا ولی نه دی توحید چې نه پیژني او نه مني دا ولی نه دی الله چې کم څیز په انسان مقرر کړی دی نو الله ته نزدېکت ذریعه هغه ده د الله دوستي په هغې راځي وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه هغه خو بنیاد شو فرایض نو پوره کوي خو که دی دا وایي چې زه د الله ته نور نږدې شم
نو دا غیر لپاره طریقه دا ده چې دی نفل منځونه شروع کړي، نفل روزې دې شروع کړي، عبادات دې شروع کړي، نوافل. نفل اضافي عمل ته وایي. د فرضو نه علاوه چې کوم اعمال دي سنت مؤکده نه علاوه نه یې ته نفل وایي. نفل څه مطلب؟ دا یو زیاتی عمل دی د انسان په خپله خوشحاله وکړي. نفل ورته په دې وجه وایي چې دا الله نه دي متعین کړي، نه رسول متعین کړي دي، ترغیب یې ورکړی دی چې که څوک کولی شي وکړي، ځکه ورته نفل وایي. او دغه شان عمل ته تطوع هم وایي. تطوع ورته په دې وجه وایي چې هغه انسان په خپله خوشحالی باندې کوي. نو الله ته نزدېکت بله ذریعه سره یو سړی فرض پوره کوي، نو که دی ډېر نزدېکت غواړي دی نوافل شروع کړي. نوافل دا مطلب چې د هر مونځ نه اړوان د وروستو رکعتونه دې شروع کړي. بعضې مونځونه داسې چې د هغې نه مخکې نفل کېږي او د بعضو نه نه کېږي. بعضې داسې چې د هغې نه وروستو نفل کېږي د بعضو نه وروستو نفل نه کېږي. لکه سهار چې اذان شو نو بیا نفل نه کېږي، اوس به سنت معرکت ته کوي، اوس فرض به کوي، دې پسې هم نفل نه کېږي، سهار مونځ پسې نفل نه کېږي چې الله او رسول نه دي مقرر کړي او ته یې کوې نو نه کېږي نوافل. مازدیګر فرض مونځ یو سړی وکړي نو هغه نوافل نشي کولی بیا، په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم پابندي لګوله ده. باقي نور اوقات ټولو کې مخکې او وروستو نفل کولی شي. د مازدیګر د فرض مونځ نه مخکې نفل کولی شي، ماسپښین د هغې نه کولی شي، مخکې وروستو ته هم کولی شي. د ماښام د مونځ نه مخکې هم کولی شي، وروسته هم کولی شي. دی له هغه کې رواج نشته، خو ځان له خبر ده، بد نه ګڼي خلک په دین باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بین کل اذانین صلات، د هر اقامت او د اذان په منځ کې نفل مونځ شته دی. داسې ته مستثنا کړل لکه سهار مونځ ته مستثنا کړی، نورو څیزونو کې مستثنا کړی مه کوئ. بیا به کله فرمایل چې کله ماښام اذان شي صلو قبل المغرب رکعتین، د ماښام د مونځ نه مخکې 2 رکعاته کوئ. بیا یې فرمایل 2 رکعاته کوئ. په درېیم ځل یې فرمایل د چا چې خوښی نه ودرېږي. اوس خلک به څه وایي؟ خلک په پیغمبر هېڅ کار نشته د هغې، بس هغې به دا وایي زموږ مذهب دا دی، زموږ مذهب دا دی. بعض علما ورته هم چل ښیي چې جي دا نفل چې کوم دي دا خو غټو صحابو نه دي کړي، دا د خلقو کار دی چې هغې د نبي حیثیت نه پېژني. صحابه وکړه دی وکړئ، اجازت ملو شوی دی، او ورسره دا هم ویلي د چا چې خوښی نه ودرېږي نو دا خو نه ده ضروري چې مونږ یې د هر صحابي نه ثابت کړو. حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم موجود دی. لمن شاء څوک چې غواړي نه ودرېږي. تا ته څوک دا نه وایي چې ته خامخا وکړه، خو دې ته جواز وایي، جایز دی. زموږ د خلکو بانې عجیبه عجیبه علما دا بانه هم کوي چې دا جي مونځ لیټ کېږي او په دې کې جلدي چې کوم دی نو دا ضروري ده. وایي زه بس تا ونیم چې ته روژه کې په دې عمل وکړې. بیا روژه کې شل منټه انتظار کوې، خیر ډوډۍ لپاره کې انتظار وشي، خو چې 2 رکعاتو نفلو لپاره 3 منټه ورکوې نو په هغې باندې تکلیف راځي. دا بانې دي محض. د دې مطلب دا نه چې دا واجب دی، خو حدیث سره خلک دا لانجه نه کوي دا کوم چې تاسو کوئ. کې وکړه که نه کې مه کوه، ګپ مه لګوه، دا ګپ دی. تا ته هېڅوک دا نه وایي چې ته خامخا وکړه، لیکن که څوک یې کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی دی. په دقه خبر ده، نه د دې کول فرض دی، نه واجب دی، او نه سنت مؤکد دی، دا نوافل دی. بیا چې څوک کوي نو هغه هم ډېر عجیبه عجیبه خلک وي. 3 منټه 5 منټه به شي دی بیا راشي ودرېږي، مه ودرېږه دې ټایم. زیات نه زیات 3 منټه ټایم تاله درکړی شوی دی. اذان ختمېدو سره راشه کوه، تا ته یې څوک څه نه وایي. 3 منټه ګیپ به یې پای کې. یو حدیث ته حدیث دا دی چې کله یو سړی مسجد ته ور داخل شي
هغه د جماعت نه خپله فایده واخلي، خپله حصه دې واخلي، که هغه د ساري که د ماسپښیني مازدیګري ماښامي ماسخوتني. نو عرب ملکونو کې په دې عمل کېږي. یو سړی سنت به یې کور کړي چې راشي جومات ته، نو په دې حدیث عمل وکړي او 2 رکعاته نفل هغه وکړي. د هغې ګنجایش دغه شان پیدا کېږي. احناف نه کوي عمومي طور، هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر د بانګ نه وروستو په نفلو کولو باندې پابندي لګوله. احناف په هغې عمل کوي، دا نور وایي چې نه، دا پابندي په هغه صورت کې ده چې سړی په جومات کې چې جومات ته راغی نو په دې بل حدیث ته عمل وکړي. دا علمي خبره په خلکو ډېره ناشنا لګي چې دا لا څنګه چل دی، هېڅ چل نه دی. چا چې حج او عمره کړي هغې ولي دي چې سهار سنت به یې هم کړي، بیا راشي 2 رکعات وکړي ورپسې. عرب ټول ملکونه کوي داسې. هغوی په یو حدیث عمل کوي، موږ په بل حدیث عمل کوو. کوم پکې غلط دی؟ یا به دواړه ټیک یا به دواړه غلط دي. خلق له ذهن عجیب و غریب جوړ کړي چې دا غلط دی. غلط نه دی. څنګه غلط دی؟ په حدیث عمل کوي. حدیث دا دی چې کوم سړی مسجد ته راغی نو د جماعت نه خپله فایده والی 2 رکعات لمونځ دې وکړي. یکې د سهار د مونځ استثنا نه ده کړې، په دې وجه هغوی د سهار کوم دغه چل گئی. لیکن دې علاقو کې رواج نشته او عمل په هغې بل حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر د اذان نه وروستو بیا ما سیوا د 2 رکعتونو نه نور رکعتونه نه دي کړي. دا علمي مسله ده، دې نه ګپ مه جوړوئ. هر سي نه خلک ګپ جوړ کړي، خاندي وربوي دا څه کار دی؟ هېڅ کار نه دی، بس ټیک کار یې کړی. که ته یې کوې وکړه، که نه یې کوې مه کوه. چې کله حدیث موجود شو بیا چاته اجازت نشته چې په هغې هغه ټانګ غړو کې مخالفت وکړي. حدیث صحیح دی دغه. نو بار کې فالله ته نزدېکت ذریعه هغه نوافل دي. ملا علی قاری رحمه الله دلته کې د یو حدیث نه استدلال کړی دی چې په نوافلو کې بهترین نفل عبادت کم دی؟ هغه قرآن تلاوت دی. قرآن مجید تلاوت په ټولو نوافلو کې برتر دی. ولې؟ قرآن مجید منه خرج و الیه یعود. قرآن مجید دا د الله د طرف نه راغلی دی، و الیه یعود، او دا کلام به الله ته واپس کېږي. دا د الله کلام دی. دا به قیامت نه مخکې الله د دنیا نه اوچت کړي. دې وجه نه دې طرف ته متوجه شئ. نفل کوئ، دا نه وایي چې نفل مه کوئ. دا دی چې 2 رکعات نفل هم وکړئ او رکوع نیم سبق هم جومات کې وویلی شي. د امام په ټایم مه راځئ، که دا ټول امامان یې کوم ټایم امام راځي تاسو هغه ټایم راشئ. مخکې ټایم باندې راځئ، 15 منټه 20 منټه مخکې تیار راځئ چې 2 رکعات نفل هم کولی شئ او قرآن مجید هم لوستی شئ. دې کې به بهتري ما یزال عبدی یتقرب الیہ، ہمیشہ ہی زما یو بندہ ما ته نزدیک کیږي بالنوافل، په نوافلو. الله ته قرب پس حاصلېږي په نفلونو. پښتانه دې پورې خان دي مصلی لوزي. بېدینه قوم دی، بېدینه قوم نه سړی څه ګیله کوي؟ کوم ځای له ګوتې وړی خوږېږي. پلانی جومات کې ناست دی مصلی لوزي. یعنې یو سړی ځان الله ته نزدیکوي او د دې خلکو هغه د مذاق لایق شو، مستحق شو، خندنې به کوي ورپورې. و دې چې کله نوافل کوي ما ته نږدې شي نو حتی احبه، تر دې چې زه هغه سره محبت شروع کړم. او د صحیح بخاري حدیث دی چې کله الله چا سره محبت شروع کی نو الله جبرائیل علیه السلام راوغواړي او هغه ته ووایي چې زما فلان کی سره محبت دی. نو هغه محبت ملائکه کوم شروع شي او ثم یوضع له القبول فی الارض، بیا د خلکو په زړونو کې هغه سره مینه پیدا شي. د مینې د پیدا کېدو ځای سره هغه الله دی. د مینې د پیدا کېدو سبب هغه د الله بندگی کول دي او نوافل زیات کول دي. خلک تعویذونه کوي په باندې مینه پیدا کوي، په تعویذونه مینه نه پیدا کېږي. د مینې د پیدا کېدو نسخه کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې دا هغه دغه ده چې تاسو خپل رب رضا کوئ او داسې رضا کوئ چې الله تاسو سره مینه شروع کړي. د الله مینه د هغه صفت دی، د هغه د شان مطابق په موږ نه پوهېږو.
فیضا احببته کله چې زه هغه سره مینه شروع کم، زه هغه پسندیده کم، کنت سمعه الذي يسمع به، زه د هغه غوږ شم چې په ما اوري، وبصره الذي يبصر به، او زه د هغه سترګې شم چې دی په هغې لیدل کوي، ويده الذي يبطش بها، او د هغه لاس شم چې دی په هغې نیول کوي، ورجله التي يمشي بها، او د هغه خپه شم چې دی په هغې رواني. د دې څه مطلب دی؟ چې زه لاس شم، زه خپه شم، زه سترګې شم او زه غوږ شم. دا کم خلک چې هغې ته حلولیان وي، اتحادیان، هغې څه وایي؟ الله په انسان کې دننه ور داخل شي. دې ته حلول او اتحاد وایي. اتحادیه او حلولیه دا اعتقاد دی. دلته کې مولا علی قاری رحمه الله د هغې تنقید کړی، هغه وایي دا خالص کفر دی. کفر ولې دی؟ الله ته پیژنې؟ رشید البیان یو کتاب په هغې لومړۍ جمله نه جسم نه جوهر دی. الله جسم او جوهر نه، رشید البیان مې ورته وایي تاسو راوالی کو بلا شي دین دی، مسلې دی پکې. الله مخلوق خو نه دی، څنګه ځای کې نه نوځي؟ الله رب العزت مخلوق نه دی، لیس کمثله شیء، نو څنګه ور داخلي؟ او انسان بسئی چې پای کې دننه الله ور داخلي یا د هغه زړه کې به ور داخلي. دا غلط تفسیر ده حدیث. دا کنایه ده د دې نه چې د لاس بیا هغه څه نیسي په کوم مایه چې د الله رضایي، او د خپې هغې طرف ته رواني په کوم کې چې د الله رضا موجود وي. د ده غوږونه هغه څه اوري په کوم کې چې د الله رضایي. دا مطلب ده. یعنې دا سړی الله په خپل حفاظت کې وخت دی چې یو سړی فرایض پوره کوي، نوافل پوره کوي، عبادات کوي، نو الله ته نږدې شي تر دې پورې چې د ده په دې څیزونو باندې الله پیره کښېنوي. نو دی چې کومه خبره کوي نو هغه د الله د رضامندتیا وي، او دی چې لاس سله وړي نه په هغې کې د الله رضامندتیا وي. دې ته حفاظت وایي، یعنې دی محفوظ کړي الله د ګناهونو نه. و دا مرتبه کله رسیږي؟ دغه شان ولایت پکار ده چې زما سترګې دی ما سوا د حلال زنانه نه بل څوک ونه ویني. زما سترګې لاس دې سوا د الله د حلال کړي شوي څیز نه بل څه شی کور ته راونه وړي. زما خپې دې داسې کار پسې لړی نه شي چې الله په هغې ناراض دی. زما غوږ دې هغه څه ونه ري چې الله په هغې ناراض دی. دا د ولایت مرتبه ده. دا پیدا کول پکار دی. هسې قیسې مه کوئ. دا مرتبه پیدا کول پکار دي چې یو سړی به الله ته ځان نږدې کوي، فرایض به هم کوي، نوافل به هم کوي. او د دې حدیث د دې ټوکړې څه مطلب شو؟ د نواهي نه به ځان ساتي. کوم شی چې الله منې کړی دی، سترګې هم زنا کوي که نه. حدیث کرا دی یو سړی محرماتو ته ګوري، حرام زنانه ده او د شهوت په نظر ګوري، نو دا د سترګو بدکاري ده. یو سړی خبرې د هغې زنانه اوري، شهوتي خبرې چې هغه د لپاره جایز نه دي، نو دا د ده د غوږونو بدکاري ده. یو سړی چې لاس او خپې هغې زنانه لوړي چې جایز نه دي د لپاره، نو دا د لاس او د خپو بدکاري ده. او دا بنیاد دی د هغې بدکارۍ کومه ته چې حقیقي بدکاري وایي. چې کله دا شروع شي او انسانان د یو بل ته یو ځای شي، نو بیا خو یو مسله پاتې ده بس. فالفرج یصدقه او یکذبه، بیا له تناسل له یہ تصدیق کی یہ تکذیب کی. تو دې حدیث دې ټوکړې مطلب دا غره دا نه چې الله چا کې ور داخل شي، الله چا کې نه داخلي. دا کفر ده، دا شرک ده. دیتا عام اصطلاح کې وحدت الوجود وي. یو بل اصطلاح دا غدارا چې دا کائنات ټول چې کوم دی دا الله الله دی، ته وحدت الشهود وي. کم شي ته چې ګورې بس هغه الله دی. څه مطلب؟ چې دا هغه د قدرت مظهر دی. مظهر وایم دا څه وایي چې هر څیز الله دی. دا دواړه نظریات غلط دي، فضول نظریات دي. اسلام کې دې گنجائش نشته. نه دا نظریه وسلم چاته خودلې ده، نه صحابه کرامو چاته خودلې ده. دا ډېر بعد پیداوار دی، لہذا قابل قبول نه دی. دې مونږ ته د الله د دوستانو انداز خو
چې فرایض او نوافل پابندۍ سره کوي او د منهیات نه ځان بچ کوي. مختصر خبره ده. تو داسې خلق سره الله مینه شروع کی وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ که چېرې دې زمانه سوال وکړي زه به دله ورکول شروع کړم. سوال چې کوي زه به یې پوره کوم. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ او که چېرې دې ما نه پناهي غواړي نو زه به ورله پناهي ورکوم. دا د الله دوستی راځي په دې اعمالو باندې، په عقایدو باندې. پته ټیر ټوپ باندې د الله دوستی نه راځي. بیا چې کوم د الله دوستی نه د هغه تنګول دا جایز نه دي. که چا د الله دوست تنګ کو نو الله وی زما د هغه خلاف اعلان جنگ دی. او قرآن مجید کې هم یو خبره لیکلې ده چې کوم خلک هغه کار کوي نو الله وی زما د هغې خلاف اعلان جنگ دی. یہ تو سود وی ایمان والا سود پرېږدی، سودی کاروبار. او کوم خلک چې سودی کاروبار نه پرېږدي نو آذنته بالحرب زه هغه سره د جنگ اعلان کوم. زمونږ ملکونو کې زمونږ د پیسې د خرابېدو، د معاش د خرابېدو اصل وجه سره یو خو کرپشن دی، یو ښکاره ده. لیکن بنیادی چیز زمونږه په سود کې د انښتلو دي. بارم حالاتو کې عام خلک سود کوي، ترشي خلک سود کوي. ما ته معلوم دي خپلم سودی کاروبار کوي، لین دین کوي. حکومتونه ټول په سود چلیږي. اصل معامله دغه ده چې د سود حدیث کرا دی الربا وإن کثر فعاقبته إلى كل. د سود معامله کار څومره ډېره شوه د دې انجام به صفر وي. پیغمبر دروغ نه وایي، تجربې وکړه خیر دی. مونږ ډېر چې خلک لیدلې تجربې کړي. سودي لانجه چې څوک کوي یا به سر بلکل سرکونډی به کي راغورځېږي به سوال نه پیدا کړي ترقي وکړي. الله او رسول دروغ نه وایي. مونږ مسلمان هو کې په خپل کتاب عمل نه کوو. او د یورپ انګریزان اوس راغلي دي اسلامي بینکاري نظام ته. هغې هغه څیزونه وباسي کوم ته چې سود وایي. هغې زمونږ اصول خپلوي، کوم ته چې مضاربت وایي، شراکت وایي، فلان فلان د هغې خپلوي. اوس پته نه لګېږي چې مونږ کې به کله عقل راځي چې یو سړی مسلمان شو نو دی نور څه غواړي چې د رب په ده باندې سود حرام کړی دی، د رسول په ده باندې سود حرام کړی دی، په هغې کې څه ګوري؟ دې پورې ځان ګرول نه دي پکار، دا ناجایز دي. د دې انجام به بالکل زیرو وي، هېڅ نه جوړېږي دې نه. نو چې کله یورپ زمونږه د قرآن او د حدیث خبرې خپلول غواړي نو آخر مونږ مسلمان هو کې ولې د هغې نه لرې تښتو؟ پاکستان کې ډېر لوی عالم دی مولانا مفتی محمد تقی عثماني، الله یې د هغه ژوند کې برکت واچي. د مفتی احمد شفیع رحمه الله بچی دی، زوی مشر دی مونږ نه. هغه دې څیز باندې ډېر کار کوي، کافي کار یې پرې کړی دی او کوي هم. خو دې خبرې باندې سوچ پکار دی چې کله بین الاقوامي طور سودي کاروبار دی نو د هغې نه بچ کېدل ممکن دي. دا بعضې خلک یې نه هغه ډېر عجیبه خبرې کوي. تېر ورځ کې یو سړی راغی ما نه د یو څه تپوس وکړه نو ما ورته دا خو سود دی. نو هغه ما ته وایي چې زمونږ ښه ټول کاروبار د سود دی. ما یې زما په خیال بس ستا دماغ دی که خشمه دی پکې. ګناه په هغه ځای کې کوم ځای کې چې ستا اختیار وي. یو سودي کاروبار ته په خپل اختیار شروع کړې نه کې ته ګناهګار یې. خو یو پیسه تا ته د داسې ځای نه راځي چې هلته ستا اختیار نشته نه کې ته نه یې ګناهګار. دا د خپل ځان دپاره یو چل جوړ کړئ چې کوم ځای کې سود نشته هلته ستا اختیار به نشته. د انسان د اعمالو دار و مدار په څه شي دی؟ د ده په اراده دی. ټول هغه کار شروع کړئ چې کې سود دی او ستا اختیار دی که نه. بینکونه که څه کار کوي یا ته تنخواه اخلې یا بل څه اخلې یا بل څه اخلې نو دا خو دی کې ستا اختیار نشته. نو چې کوم کې ستا اختیار نشته نو هغه ستا لپاره حرام نه دي. خو هغه سړی پوهېږي چا چې کړي دي. دا ځان له بانې مه ګورئ چې دا خو ټول چیز کاروبار غلط دی. ټول نه دی کاروبار غلط. هغه کوشش کړی دی او د الله په فضل 80% پورې هغه د ډېرو ادارو نه د سودي څیزونه وباسلي دي. او یقین دا دی چې که الله ژوند ورکړو نو شاید چې نور دا کم 20% کمی دا هم پوره شي انشاءالله.
خو کم سے کم دا هغې څیز نه وخه ده که چې خالص سود ده. اصول دای چې کله مسلمان په مصیبت کې گرفتار شي که نه نو دی پکې کمه ګناه اخلي. دا گرفتار شوي مونږ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آخري زمانه کې سود به داسې عام شي لکه څنګه چې دوړه عام وي. د دې مثال څه مطلب دی؟ ته چې په لارې باندې ځې نو دوړه ستا سپېمې ته بې اختیاره نه وځي که په اختیاره نه وځي؟ بې اختیاره نه وځي. نو سود به ډېر شي هغه به بې اختیاره کې کېږي هغې ته ګناه نه شي ویلی. په بهر کې سود هم یو داسې څیز دی چې په هغې باندې قرآن مجید کې ډېر بد ویلی دي او هغه سړی چې هغه سودي کاروبار کوي نو هغه ته اعلان د جنګ کړی دی. اقول قولي هذا استغفر الله.